بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری نیب کے سامنے پیش، اثاثوں اور اکاؤنٹ سے متعلق الگ الگ پوچھ گچھ، سوال نامہ بھی دیا گیا۔ بلاول بھٹو اور آصف زرداری نے الزامات مسترد کر دیے، مقدمات سے لا تعلقی کا اظہار پہلے بھی ریفرنس بنائے گئے، جرم ثابت نہ ہونے پر عدالتوں نے باعزت بری کیا۔ آصف علی زرداری کا نیب کو جواب، کوئی رکاوٹ، کوئی خاردار تار جیالوں کو قائدین کے استقبال سے نہ روک سکی، جیالے قائدین کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے۔ اسلام آباد پولیس کا جیالوں پر تشدد، لاٹھی چارج، سر پھاڑ ڈالے، متعدد گرفتار، رہنماؤں کو بھی نیب ہیڈ کوارٹر جانے سے روک دیا۔ حکومت اشتعال پھیلانے سے باز رہے، نیر بخاری کی تنبیہ۔ نفیسہ شاہ کہتی ہیں نہتے کارکنان پر تشدد سے حکومت کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں ایسے حربوں سے پیپلز پارٹی کو جھکایا نہیں جا سکتا۔ لاٹھی سے، گولیوں سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو دبا دیں گے تو ان کی بے وقوفی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کارکن، میں بھی ان جیسا کارکن ہوں، ڈٹ کے بیٹھیں گے، ڈٹ کے لڑیں گے اگر ہم پہ ظلم ہو۔ ہم کالے دھن تنظیموں کے خلاف اپنے آواز بلند کرتے رہیں گے، ہم مطالبہ کرتے رہیں گے کہ ان وزیر جو دہشت گردوں کے ساتھ کام کرتے تھے، جو کالے دھن تنظیموں کے ساتھ کام کرتے تھے، جو دہشت گردوں کے ٹریننگ کیمپس چلاتے تھے، جو مین سٹریمنگ کے نام پر کالے دھن تنظیموں کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے تھے، اور 3 وزیروں کو فوراً وفاقی کابینہ سے فارغ کیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ماضی میں غلطی کی، مستقبل میں نیب کا کالا قانون ختم کر دیں گے۔ کارکنوں سے خطاب میں کہا مشرف کی آمریت کا مقابلہ کریں گے، کٹ پتلی حکومت کا بھی مقابلہ کریں گے۔ کالعدم تنظیموں کی بات کریں تو ہمیں نوٹس ملتے ہیں، کالعدم تنظیموں کے ساتھ دینے پر 3 وزراء کو کابینہ سے نکالنے کا مطالبہ۔ شیخ رشید کے خلاف پنڈی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی پنڈی، اس کی جہاں پہ رہائش ہے، اس کے خلاف درخواست دے گی جو اس نے بلاول صاحب کو قتل کی دھمکی دی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری چودھری منظور کہتے ہیں نیب نے 40 منٹ تک بلاول بھٹو کو گیٹ پر روک کر ان کی زندگی خطرے میں ڈالی۔ شیخ رشید کالعدم تنظیموں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، بلاول کی دھمکیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کل شیخ رشید کے خلاف مقدمہ درج کروائیں گے۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے؟ ظلم کی رات کو، جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ نیب میں پیش ہونے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کا ٹویٹ۔ بھٹو خاندان کی تیسری نسل کا جھوٹا ٹرائل ہو رہا ہے، میرے نانا کے قتل کا آج بھی انصاف نہیں ملا۔ نیب نے کس اتھارٹی کے تحت بلاول بھٹو کو طلب کیا؟ بختیار بھٹو کا ٹویٹ میں سوال۔ میاں نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست کی سماعت، لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ 4 اپریل کو جواب طلب دلائل سن کر ضروری ہوا تو کیس لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے چیف جسٹس کو بھجوا سکتے ہیں۔ جسٹس محمد قاسم خان کے ریمارکس، ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی JIT کی جیل میں سابق وزیر اعظم سے 2 گھنٹے تک تفتیش۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم کا سیکرٹری ہیلتھ کو خط، میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے رائے مانگ لی، بتایا جائے سابق وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے اب کیا کیا جائے، فضیل اصغر کا خط۔ کرائسٹ چرچ کے ہیرو نعیم رشید کی والدہ اور بھائی نیوزی لینڈ پہنچ گئے۔ نعیم رشید اور ان کے بیٹے طلحہ کی تدفین جمعے کو ہوگی۔ شہید کی اہلیہ امبر کہتی ہیں حملاور کا دل نفرت لیکن ہمارا محبت سے بھرا ہے، میرے خاوند اور بیٹے نے اپنی جان دے کر دوسروں کی زندگیاں بچائیں۔ CTD کی ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی، خودکش بمبار سمیت 2 دہشت گرد گرفتار، ملزم عمار کا تعلق شموزوئی سراج الحق کا آزاد کشمیر سے ہے، خودکش جیکٹ، بارود اور اسلحہ بھی برآمد۔
दहशतगर्दी की तारीफ क्या है? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना है 1997 से आज तक यह तय नहीं हो सका कि कौन सा केस दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। झूठी गवाही की कानूनी हैसियत का फैसला भी आज जारी किया जाएगा। घोटकी में कौमी शाहराह से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। कराची में नामालूम अफराद एक बार फिर सरगर्म। शेख रशीद के खिलाफ भी बैनर्स लगा दिए गए। वजीर आजम से वजीर रेलवे की जुबान को लगाम देने का मुतालिबा। बैनर्स शाहराह फैसल और कराची प्रेस क्लब के बाहर लगाए गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश। फैसलाबाद में यालाबारी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। फूलनगर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान से गया। महकमा मौसमियात का कहना है आज इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसेंगे। बर्फबारी का भी इम्कान है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का दौरान हिरासत शदीद तशद्दुद। टीचर रिजवान असद दम तोड़ गया। हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। भारतीय मुजालिम के खिलाफ कल और जुमे को भी शटर डाउन होगा। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का तीसरे रोज भी मॉल रोड पर धरना। ट्रैफिक जैम, अवाम परेशान। जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन का ऐलान। बहावलपुर के गवर्नमेंट एसी कॉलेज में लज्जाखेज वारदात। खतीब हुसैन नामी तालिब इल्म ने अपने उस्ताद प्रोफेसर खालिद हमीद को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। सादिकाबाद में खून सफेद हो गया। बेटे ने अपने हाथों अपनी जन्नत उजाड़ दी। टोके के वार से मां जाँ बहक, भाभी शदीद जख्मी। पुलिस ने मुलजिम सिकंदर को गिरफ्तार कर लिया। हिंदू बरादरी आज होली मना रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। कहा होली रंगों का त्यौहार और अमन की अलामत है। साबिक सदर की होली की मुबारकबाद। आए सब मिलकर खुशियां और मोहब्बतें बांटें। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट। मनशियात केस में मुलविस गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा हेलेक्सवा को 8 साल कैद, 8 माह कैद की सजा, 1,13,000 रुपए जुर्माना। साथी मुलजिम शहीद हफीज शक की बुनियाद पर बरी। फैसला सुनते ही गैर मुल्की मॉडल फूट फूट कर रोई। सलाम पाकिस्तान, 24 न्यूज के साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं हैदर अवान। मैं हूं रुखबा इरफान मलिक और मैं हूं अबूजर मौसम। सबसे पहले आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने झूठी गवाही से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला तहरीर किया है। सुप्रीम कोर्ट का झूठी गवाही पर किसी किस्म की रियायत न देने का फैसला। झूठी गवाही पर झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। फैसले में कहा गया है कि सच इंसाफ की बुनियाद है। सच पर समझौता दरअसल माशरे के मुस्तकबिल पर समझौता है। जो एक जगह झूठा होगा वो हर जगह झूठा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने झूठी गवाही से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का झूठी गवाही पर किसी किस्म की रियायत न देने का फैसला। अमानत गशकोरी हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। अमानत बताएगा अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, ये केस था, एक कत्ल का मुकदमा था जिसमें एक झूठे गवाही देने पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कार्रवाई का फैसला किया था, जिसका आज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा ने सुबह केस की समाअत के दौरान ये हुक्म दिया था कि आज ही हम तहरीरी फैसला जारी करेंगे और झूठी गवाहों के खिलाफ आज से ही कार्रवाई शुरू होगी। ये तहरीरी फैसला जो है 31 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो कि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने खुद तहरीर किया है। और फैसले में कहा गया है कि झूठी गवाही पर झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि सच जो है वो इंसाफ की बुनियाद है और इंसाफ किसी भी महज़ब मुआशरे की बुनियाद होता है। और सच पर समझौता दरअसल मुआशरे के मुस्तक़बिल पर समझौता है। और तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि इस तरह की जो गलतियां हैं वो पहले हमारी अदलिया से होती रही हैं, ताहम अब वक्त आ गया है कि गलती को दुरुस्त। ठीक है अमानत गशोरी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।
साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने नैब ऑफिस में बयान रिकॉर्ड करा दिए। असासों और अकाउंट से मुतालिक पूछगछ की गई। नैब ने सवालनामा भी दे दिया। डीजी नैब की सरबराही में तकरीबन 1.5 घंटे तक सवालात पूछे गए। तो आपको बताते चले, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने नैब ऑफिस में अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं।